नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ अपने यूट्यूब चैनल सतपाल जग्गू जोन पॉइंट के उपर सिलेबस आप कर रहे हाँ जी। साढ़े सबजैक्ट जिसका नाम है जी पोलीटिकल साइंस के आप काफ़ी सारे ਜਿਹੜੇ शुरुआती टॉपिक्स ने वो कर चुके हाँ। अज उन्होंने नाल ही जुड़िया होया भारतीय राजनीति के नाल ही जुड़िया होया जो साडा टॉपिक है जी वो है नैशनल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 3.2 ਹੈ। 3:2 है। 3 रंग ने केसरी सफेद हरा। केसरी सफेद बलिदान ਅਤੇ त्याग का प्रतीक है। सफेद शांति का प्रतीक है। हरा खुशहाली का प्रतीक है। डिज़ाइन पिंगली वेंकैया नायडू के द्वारा तैयार किया गया सी। हर साल 22 जुलाई झंडा दिवस आप सैलीब्रेट करते हाँ। झंडा समिति का प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए सी। लाल किले के उपर सब तो ज़्यादा बार झंडा लहराया गया सुतंत्रता दिवस के मौके पर ये जवाहर लाल नेहरू के द्वारा 17 बार इन्होंने झंडा जिहड़ा है जी लाल किले के उपर लहराया है। झंडे विच चरखे की जगह चक्कर देखो, पहला चरखा हुंदा सी, फिर उसकी जगह के उपर चक्कर आया। ये चरखे की जगह चक्कर कदों आया है? तो 22 जुलाई 1947 में। झंडा साडी नहीं बल्कि सारे लोगों की सुतंत्रता का प्रतीक है। ये शब्द जवाहर लाल नेहरू ने बोले ने। भारत के संविधान के विच आर्टिकल नंबर 19 जिहड़ा है जी वो हर नागरिक नूं झंडा लहराउणा चाहिए है। अजिहा एक मौलिक अधिकार जिहड़ा है जी उसनूं दर्शाउंदा है। आर्टिकल 19 लहराउंदे समय हमेशा केसरी रंग उपर होना चाहिए है। सफ़ेद पट्टी दे विच अशोक चक्कर है तो अशोक चक्कर दे विच 24 तीलियां ने। अशोक चक्कर जिहड़ा है जी इसका रंग नीला है, ये याद रखें। 1906 दे विच पहली बार कलकत्ता दे विच इसनूं कह सकते हाँ जी कांग्रेस के सैशन दे विच लहराया गया। हर नागरिक अपने घर विच झंडा लहरा सकता है। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट सीगे भी इन्हां दे नाल जुड़े हुए। अगला आप गल करांगे जी भारत का जिहड़ा नैशनल चिन्ह है उसकी गल करांगे आप नैशनल एंबलम की। ठीक, अगला नैशनल प्रतीकों के विच देखा जाए तो वह है जी साडे कोले नैशनल एंबलम जिसको आप राष्ट्रीय चिन्ह भी कहांगे। राष्ट्रीय चिन्ह जिहड़ा है जी इसके नाल जुड़े हुए सारे फैक्ट आप देखांगे। देखो ध्यान दे नाल नैशनल एंबलम के उपर किन्ने शेर हैगे ने जी, तो वह हैगे ने 4। ठीक है, तो देखो 4 शेरों वाली जी मूर्ति है ना उसे आप भारत का जोड़ा राष्ट्रीय चिन्ह मानते हाँ, नैशनल एंबलम आप कहने हाँ। तो ये 4 शेरों वाली मूर्ति कितों ली गई है जी? तो ये ली गई है अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख तो लिया गया है। ये जोड़े 4 शेर ने एक किस चीज़ को डिनोट करते हैं? तो ये भारत के साहस और निर्भरता आत्म निर्भरता जी कह सकते हो जी उस चीज़ को एक ही करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इस नैशनल एंबलम को अपनाया गया सी 26 जनवरी 1950 दे विच जिस दिन भारत रिपब्लिक बनया। बिल्कुल हेठा जिहड़ा नैशनल एंबलम है इसके बिल्कुल हेठा अशोक चक्कर या जिसनों आप धर्म चक्कर भी कह सकते हाँ, जिसके उपर 24 तीलियां ने जे ये 24 तीलियां 24 घंटिया को डिनोट करदियां ने। चक्कर के खब्बे पासे बलद का चित्र बनया हुआ है तो बलद का चित्र भारत के खेती प्रधान अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। चक्कर के सज्जे पासे घोड़ा है तो ये घोड़ा भारत के गतिशीलता और मेहनत का प्रतीक मनिया जाता है। सत्यमेव जयते वाक बिल्कुल हेठली पट्टी के उपर लिखा गया है। तो ये सत्यमेव जिहड़ा जयते वाक है ये मुंडक उपनिषद तो लिया गया है। मुंडक उपनिषद सब तो छोटा उपनिषद मनिया जाता है। अशोक स्तंभ लेख के विच टोटल जानवर किहड़े-किहड़े ने? तो देखो टोटल जानवर ने 4।
ਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਬਲਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਥੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸਤੰਭ ਲੇਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਨਾਥ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਭ ਲੇਖ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ 250 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੌਪ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ 8 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਬਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਠੀਕ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਦਸੰਬਰ 1911 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 26ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ 52 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਟੋਟਲ ਚਰਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਇਸ ਦੇ ਪਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 5। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਜਨਗਣ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭਾਗਯ ਵਿਧਾਤਾ। ਭਾਰਤ ਭਾਗਯ ਵਿਧਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਤਵ ਬੋਧਨੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੌਂਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੇਤ ਵਿਲਹੇਲਮਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਹੈ। ਡੱਚਾਂ ਦਾ ਸੀ। 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 7 ਨਵੰਬਰ 1875 ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਿਨਸੂਰਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਨੰਦ ਮਠ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਠ ਨਾਵਲ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ 1882 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਤਾ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਂਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸਾਵੰਤ। 78 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕੁਸ਼ਾਣ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ 78 AD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਸਨੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਕਸ਼ਾਵੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22 ਮਾਰਚ 1957 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਗਿਆ। 22 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਡੇਟ, ਇਸ ਦਿਨ ਐਸ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਕ ਸਾਵੰਤ ਜਾਂ ਸ਼ਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਗੋਰਗੇਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ 2023 ਹੈ, 2022 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, 2022 ਹੈ। 2022 ਇਹ ਗੋਰਗੇਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ 78 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, 78 AD ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 1944 ਆ ਜਾਏਗਾ। 1944 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 78 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਾਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਗਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੈਂਥੇਰਾ ਟਿਗਰਿਸ ਹੈ। ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਘ, ਚੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਗਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਸਾਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਲਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। AP ਮਤਲਬ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਬੋਰ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਗਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਗਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਗਰ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਗਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਕੁਝ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਂਦੀਪੁਰ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਂਦੀਪੁਰ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਨਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਨਸ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਰੀਆਰ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਧਵਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੇਂਚ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਨਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਣਥੰਭੋਰ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਲਘਾਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਪਾਵੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟੇਟਸ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ 1963 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਮਲ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਨੀਲੂੰਬੋ ਨਿਊਸੀਫੇਰਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਮਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਗਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਾਈਕਸ ਬੈਂਗੇਸ ਲੈਨਿਸਿਸ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜੀ ਅੰਬ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਮੈਂਗੀਫੀਰਾ ਇੰਡੀਕਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਗੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗੋਤਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ 2525 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਗਰ ਜਲ ਜੀਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਡੋਲਫਿਨ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਡੋਲਫਿਨ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲਫਿਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਲ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਡੋਲਫਿਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਫਿਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਲ ਜੀਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਸ਼ੂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਥੀ, ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਇਹ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਾਕੀ ਹੈ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 15 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।